Right. So Ganesh, is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So let me just go back to your project and we can create a new file for. So of course మనం ప్రతి దానికి కూడా ఒక కొత్త ఫైల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటామని నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ us to refer in future. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నాను. We are taking for the strings కాబట్టి I'll just take it as strings practice అని తీసుకుంటాను. ఓకే. So I'll create okay, I think there is already one file. Okay, right. Let's just see. Okay. So I think already మనం strings questions చూస్తున్నప్పుడు I have created one. That's why it was showing. So strings practice లో మనం will start with the all of the strings things. So first and foremost thing మనం strings తీసుకున్నప్పుడు ఏంటండి changing the order. ఓకే. సో స్ట్రింగ్స్ లో మనం బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని చూసాం లైక్ ఒక స్ట్రింగ్ ని స్ప్లిట్ ఎలా చేయొచ్చు దెన్ హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ సర్టెన్ సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నాట్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ లో మనం ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు వీ హ్యావ్ సీన్ బై యూజింగ్ స్ట్రిప్ L strip R strip and then we can also split a string into various parts okay based on a certain separator adi edaina avvachu and we can also join back the elements inside a list into a string by using join okay and then we have also seen the case changing okay we can change it to upper lower capitalize camel case ivanni kuda chusamu we'll see the application of it now okay first I'll give you three things where we will reverse a string but all the three reversals are different okay so the first one is so let me just take it inside a comment so the first one is reversing a string completely okay ante entandi so if suppose I'll take a input now so let's say my input is hello world if it is like this my output would be sorry my output would be completely reversing this so it is like DLROW okay space OLLEH this is my first reversal so identandi this is completely reversing the string characters mottam kuda manam reverse chesesam so now my second kind is reversing the words okay same ఇప్పుడు ఇదే input తీసుకుంటాను నేను I'll just take down the input here okay but the output would be string లో characters అలాగే ఉంటాయి just words మాత్రం reverse అవుతాయి where I'll have world hello okay so this is my output right and my third one would be words would be the same okay but characters will change so reversing the characters in a word okay no so same input మళ్ళీ అదే తీసుకుంటున్నాను I'm taking the same input but my output would change to word order అలాగే ఉంటుంది so it would be AOLLEH ఒకటి and then DLROW okay so ఇలా మనం three ways లో same string నే మనం reversal చేయొచ్చు but one is completely reversing all of the characters second one is just reversing the words order of the words would be reversed and the third one is words position would be same only the characters inside the words would change okay let's see how we can do all of the three taking the first one so first one solve చేసేటప్పుడు ఎలా చేయొచ్చండి just take that as input I'll just read it as str1 అన్న దానిలో రీడ్ చేసుకుంటాను or s1 sentence 1 మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి so str1 is equals to I'll just take it as hello world this is my string okay ఇప్పుడు మనకు string reversal అనేది చాలా ఈజియర్ వేలో తెలుసండి ఎలాగా just by using string slicing అంటారు దాన్ని okay we have done by using colon operator which is known as slicing operator where we can directly read the string as str1 of colon colon -1 తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఏమవుతుంది first colon represents starting and ending 0 to length of the string and then the -1 represents order of reading the characters okay reverse లో read చేస్తున్నాం కాబట్టి we'll get and what string do we get here will the original string change or do we get a new one because string is immutable కాబట్టి మనకు new string అని వస్తుంది so you can just take reverse str అని తీసుకొని మీ ఇష్టం ఎలా కావాలో దాన్ని నేమ్ చేసుకోవచ్చు or you can directly print it it doesn't matter okay now if you just run this you will get the reversal string which is very easy but what if the question specifies you shouldn't use slicing operator
ఓకే, అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం అనుకున్నట్టే వర్క్ అవ్వవు కదండి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ టెల్ us దట్ డోంట్ యూస్ ద ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ. బట్ వాట్ ఇఫ్ వి డోంట్ హ్యావ్ ద ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్, ఆర్ ఇఫ్ దే అలో us నాట్ టు ఇఫ్ దే డోంట్ అలో us టు యూస్ ద స్లైసింగ్ ఆపరేటర్, దెన్ వాట్ వి షుడ్ డు. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ని మనము వితౌట్ యూజింగ్ స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సో యాజ్ ఐ టోల్డ్, మనం ఫంక్షనల్ పారాడైమ్ నేర్చుకున్నప్పటి నుంచి ఫంక్షన్స్ లో చేయాలి కాబట్టి వాట్ ఎవర్ కోడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ లాజిక్ విల్ రైట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ విల్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. సో సేమ్ క్వశ్చన్ కి నేను ఫంక్షనల్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటాను. సో డెఫ్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఆర్ స్ట్రింగ్ రివర్సల్, మీ ఇష్టం ఎలా అయినా తీసుకోండి. రివర్స్ స్ట్రింగ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకున్నాను. సో దీనిలోకి నేను ఏం సెండ్ చేస్తానంటే యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ I'll send a string. Okay, so you can take any name to it. So str and this one str1 and so. So you can take it as str1 or anything like this. Okay, can you take str? Because it is a keyword for us, which is the name of the class. Yes or no? So manam input type, data type ఉంటుంది కదా, that will get us class str. మరి మ్యామ్ ఏం ఎర్రర్ చూపించట్లేదు కదా, మరి తీసుకోవచ్చు కదా అంటే, ఎర్రర్ చూపించకపోయినా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద స్ట్రింగ్ క్లాస్ and the string variable, what happens, there'll be an ambiguity there. Yes or no? So that's why you should never use the keyword. So నేను ఇక్కడ str1 అని తీసుకోవచ్చు, or str or s అని తీసుకొని మీ ఇష్టం. సో ఇంకా సింపుల్ కావాలంటే s అని తీసుకున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, స్ట్రింగ్ నాకు ఇన్పుట్ గా వచ్చింది కరెక్టే, అది హలో వరల్డ్ అనుకుందాం. నౌ టెల్ మీ హౌ టు రివర్స్ ఇట్ వితౌట్ యూజింగ్ ది స్లైసింగ్ ఆపరేటర్. సో రివర్స్ చేయడం అంటే ఏంటండి, వర్డ్ ని వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఈచ్ క్యారెక్టర్, ఫస్ట్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ లాస్ట్ లో రావాలి, సెకండ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ సెకండ్ లాస్ట్, థర్డ్ లో ఉన్న థర్డ్ లాస్ట్, ఇలా అవ్వాలి. సో వెన్ ఎవర్ రీడింగ్ ఏమో నేను లెఫ్ట్ టు రైట్ చేస్తున్నాను కరెక్టే, అండ్ ఆ రీడింగ్ ఎలా క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను. సో వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ఇన్సైడ్ అ స్ట్రింగ్, వాట్ విల్ ఐ డూ? ఐ యూజ్ అ ఫర్ లూప్. ఎస్ ఆర్ నో? లిస్ట్ లో అయినా స్ట్రింగ్ లో అయినా ఏ ఇటరబుల్ అయినా నేను ఏం చెప్పానంటే ఐ విల్ బి యూజింగ్ అ ఫర్ లూప్ టు రీడ్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ఆర్ ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ కూడా నేను క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఫర్ లూప్ తీసుకుంటాను. సో ఫర్ స్ట్రింగ్ లో నేను రీడ్ చేయాలంటే క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ఎలా చేస్తామండి, యూజింగ్ ద ఇండెక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్, వాట్ వుడ్ బి ద రేంజ్, ఎంత వరకు చదవాలి, స్టార్టింగ్ నుంచి స్ట్రింగ్ ఎండ్ వరకు, కాబట్టి ఇట్ వుడ్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. సో లెంత్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ ఆర్? సో ఇలా నేను చదివేటప్పుడు నాకు ప్రతిసారి ఐలో ఏమొస్తుందండి, ప్రతి క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద క్యారెక్టర్, హౌ విల్ ఐ యాక్సెస్ ఇట్? ఎస్ ఆఫ్ ఐ అని యాక్సెస్ చేస్తాను, అంతేనా? ఎస్ స్ట్రింగ్, ఐ ఇస్ ద ఇండెక్స్. సో ఎస్ ఆఫ్ ఐ అని యాక్సెస్ చేస్తే నాకు క్యారెక్టర్ వస్తుంది. ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేశాను కదా, ఈ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నేను ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి? ఐఎమ్ ఫార్మింగ్ అ న్యూ స్ట్రింగ్ హియర్, అవునా కాదా? కాబట్టి న్యూ స్ట్రింగ్ ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియల్ గా నేను ఒక ఎంటీ స్ట్రింగ్ ని కూడా జనరేట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఐ జస్ట్ క్రియేట్ రివర్స్ str అనేది ఒకటి తీసుకొని దీన్ని నేను ఎంటీ స్ట్రింగ్ గా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మై టాస్క్? ఈ స్ట్రింగ్ లో నేను ప్రతిసారి నా క్యారెక్టర్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, అవునా? సో ఇనిషియల్ గా నేను క్యారెక్టర్ ని తీసుకున్నప్పుడు, సో నా రివర్స్ స్ట్రింగ్ కి నేను ఏం చేస్తాను, ఐ యాడ్ మై క్యారెక్టర్, అవునా కాదా? సో ఐఎమ్ యాడింగ్ మై క్యారెక్టర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎస్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్, సో నేనేమనుకున్నాను, రివర్స్ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ రివర్స్ స్ట్రింగ్ లోనే ఇచ్చేయాలి కదా, దాన్ని మళ్ళీ దానికే ఇచ్చేయాలి. కాబట్టి మీరు ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు చేయొచ్చు, ఆర్ డైరెక్ట్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ డూ ఇట్ నార్మలీ ఫస్ట్, అండ్ దెన్ విల్ సీ వెదర్ వీ కెన్ యాడ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు దేర్ ఆర్ నాట్. సో నేను నా రివర్స్ స్ట్రింగ్ కి ఐఎమ్ యాడింగ్ మై క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో ఇలా నాకు లూప్ అంతా అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మై క్యారెక్టర్ విల్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ అని అనుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వచ్చే క్యారెక్టర్ ఏంటి, హెచ్. సో ఆ హెచ్ ని తీసుకొచ్చి నేను ఎంటీ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నాకు ఎంటీ స్ట్రింగ్ ప్లస్ హెచ్ మీన్స్ హెచ్ వస్తుంది నా రివర్స్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఈ రీడ్ అవుతుంది కదా, హెచ్ కి నేను రివర్స్ స్ట్రింగ్ లో ఏముంది, హెచ్ ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్లీ, దానికి ఈ యాడ్ చేస్తున్నా, హెచ్ఈ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను చేసి నేను మళ్ళీ ఎల్ చేస్తే హెచ్ఈఎల్ఎల్, అంటే నా యాక్చువల్ స్ట్రింగ్ నేను డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తున్నా, బట్ రివర్స్ అవ్వట్లేదు. రివర్స్ అవ్వాలంటే ఏంటి, హెచ్ తర్వాత వచ్చిన ఈని హెచ్ కంటే ముందు యాడ్ చేయాలి, తర్వాత రీడ్ చేసిన ఎల్ని దానికంటే ముందు యాడ్ చేయాలి. అంటే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ ని రివర్స్ స్ట్రింగ్ తర్వాత కాదు, రివర్స్ స్ట్రింగ్ కి ముందు యాడ్ చేయాలి. సో ఐ షుడ్ డూ ఇట్ as ఎస్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ రివర్స్ స్ట్రింగ్, అవునా కాదా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఎస్ ఆఫ్ ఐ అంటే హెచ్ ఉంటుంది, హెచ్ ప్లస్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ అంటే హెచ్ ప్లస్ ఎంటీ విచ్ బికమ్స్ హెచ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఈ అవుతుంది. సో ఈ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఈహెచ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఎల్ఈహెచ్, దెన్ ఎల్ఎల్ఈహెచ్. సో ఇన్ దాట్ వే
it will keep on getting reversed. Okay, can we write this as reverse str plus equals to s of I అని రాయొచ్చా లేదా? దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చా లేదా? What does reverse str plus equals to s of I means? It is basically reverse str plus is equals to reverse str plus s of I. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఇది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆప్షన్ మళ్ళీ రీఅసైన్ చేసినప్పుడు. అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ యూఆర్ యాడింగ్ ఇట్ టు ద యాక్చువల్ వన్. అంతేకాని ఫస్ట్ మీరు వేరే క్యారెక్టర్ పెట్టి తర్వాత ఒరిజినల్ ఇస్తున్నారంటే యూ కాంట్ రైట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ గో రాంగ్. ఓకే, యూ కాంట్ యూస్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు హియర్, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ ఇట్ దిస్ వే. ఓకే, నౌ వన్స్ ద లూప్ ఇస్ ఫినిష్డ్, ఇట్ విల్ ద కర్సర్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. ఇంకా నాకు నా రివర్స్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసింది. అది దేనిలో వచ్చిందండి? ఇన్ reverse underscore str. So that is what my reverse string is. I'll return that from this function. Okay, now ఇప్పుడు బయట నుంచి నేను ఎన్నిసార్లు అయినా నా రివర్స్ స్ట్రింగ్ అనే ఫంక్షన్ ని పిలవచ్చు విత్ వేరియస్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, ఐ మీన్ వేరియస్ ఇన్పుట్స్. సో ఐ విల్ కాల్ రివర్స్డ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్, సో సేమ్ హెలో వరల్డ్ కి పిలుద్దాం మనం, అండ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అగైన్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రతిసారి రాయక్కర్లేదు కదా, నాకు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ రివర్స్ చేయాలంటే అన్నిసార్లు నేను రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి నేను లాజిక్ రాసుకుంటే ప్రతిసారి ఐ కెన్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ విత్ వేరియస్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో ఐ కెన్ జస్ట్ టేక్ టుడే ఇస్ ట్యూస్డే. సో ఇలా మీరు ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ కావాలన్నా పంపించవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు కాల్ చేసిన కరెక్టే, ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని మీరు రీడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఐదర్ స్టోర్ ఇట్ సమ్వేర్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఇట్. ఎందుకంటే మనం ఏం దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు మళ్ళీ ఫర్దర్ గా, కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. నేను యూజ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోండి. సో యూ కెన్ సీ సేమ్ అవుట్పుట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫర్ ద సెకండ్ లాజిక్ ఆల్సో, అండ్ టుడేస్ ట్యూస్డే is also reversed. Okay, so this is how you can reverse the characters in a string, one by using the slicing operator and the second one without using the slicing operator. Okay, always oka question ochindi ante oka way of solution e undadandi, multiple ways untai, but of course we'll choose the best one. Okay, but what if there are certain conditions like I just told, you don't need to use colon operator and annar ankondi, appudu you have to follow this method. Clear? So this is the first way of reversing. What is the second one? స్ట్రింగ్ అలాగే వర్డ్స్ అలాగే ఉండాలి, ఐ మీన్ క్యారెక్టర్స్ అలాగే ఉండాలి, వర్డ్స్ పొజిషన్ ఒక్కటి డిఫర్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్. నౌ అగైన్ ఐల్ టేక్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ వేర్ డెఫ్ రివర్స్డ్ వర్డ్స్ అని తీసుకుంటాం. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఎస్ అగైన్, యూ కెన్ యూస్ ద సేమ్ నేమ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. నౌ టెల్ మీ వాట్ షుడ్ ఐ డూ. ఇప్పుడు నా దగ్గరికి స్ట్రింగ్ వచ్చేసింది, హలో వరల్డ్ స్ట్రింగ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నాకు క్యారెక్టర్స్ తో కాదు వర్డ్స్ తో ఉంది. సో క్యారెక్టర్స్ అయితే నేను ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి ఇటరేట్ చేస్తాను ఈచ్ క్యారెక్టర్. వర్డ్స్ లో ఉంది అంటే ఏం చేయాలి? నేను వర్డ్స్ ని ఇటరేట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్ లో నేను వర్డ్స్ ఇటరేట్ చేయలేను కదా, బికాస్ స్ట్రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇఫ్ ఐ ఇటరేట్, ఇట్ విల్ ఇటరేట్ త్రూ క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. మరి వర్డ్స్ లో చేయాలంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ దట్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ వర్డ్స్ which will form me a list of words. Then I can iterate through them. Yes or no? So నాకు వచ్చిన స్ట్రింగ్ ని నేను స్ప్లిట్ చేసుకోవాలంటే అఫ్ కోర్స్ ఐల్ యూజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ స్ప్లిట్. సో s డాట్ స్ప్లిట్ అని తీసుకుంటే దిస్ విల్ స్ప్లిట్ మై స్ట్రింగ్ ఇంటూ వర్డ్స్. సో ఈ స్ప్లిట్ అనే ఫంక్షన్ లోపల యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ అ సపరేటర్. If you don't give any separator, by default it will take a space. So ఇప్పుడు నాకు వర్డ్ స్పేస్ సెపరేటెడ్ కాబట్టి మీరు ఇవ్వకపోయినా అది వర్డ్స్ కనే డివైడ్ చేస్తుంది, ఇచ్చినా కూడా అలాగే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో యాజ్ ఇట్ డివైడెడ్, what will it return? It will return a list of words. ఒక లిస్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నట్టు I have to store them. సో నేను వర్డ్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ లో I'll store them. Now I have words which are the list of all the words. Like hello world అంటే hello ఒక ఎలిమెంట్, వరల్డ్ ఒక ఎలిమెంట్. Now what is my next step? లిస్ట్ వచ్చేసింది కరెక్టే, ఐ నీడ్ టు ఇటరేట్ త్రూ ద లిస్ట్. కరెక్టే, ఇటరేట్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తామండి? విల్ యూజ్ అ ఫర్ లూప్ అగైన్. సేమ్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తాం, కానీ నేను ఇటరేట్ చేసి ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు రివర్స్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో 2 ways ఉన్నాయి మళ్ళీ. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రివర్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ బై యూజింగ్ రివర్స్ ఫంక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వర్డ్స్ డాట్ రివర్స్ అని కూడా చేయొచ్చు. ఏమవుతుంది అప్పుడు? నా లిస్ట్ మొత్తాన్ని అది రివర్స్ చేస్తుంది అండ్ అది ఒరిజినల్ లిస్ట్ నే చేంజ్ చేస్తుంది, బికాస్ లిస్ట్ ఇస్ మ్యూటబుల్. కాబట్టి నేను మళ్ళీ దాన్ని వేరే దాన్ని స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ మీ న్యూ లిస్ట్, ఇట్ విల్ చేంజ్ మై ఒరిజినల్ వర్డ్స్ ఓన్లీ. సో రివర్స్ చేసేసిన తర్వాత ఏంటి? ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ నేను వర్డ్స్ ని ఇవ్వడం కాదు,
రివర్స్ వర్డ్స్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఇవ్వడం. సో మళ్ళీ నేను లిస్ట్ అండ్ స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఐ యూజ్ ద ఫంక్షన్ కాల్ జాయిన్. ఓకే, సో దేంతో జాయిన్ చేయాలండి? స్ట్రింగ్ అంటే మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే స్పేస్ తోనే జాయిన్ చేయాలి కాబట్టి స్పేస్ డాట్ జాయిన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్స్, అదే కదా నా లిస్ట్. సో ఇఫ్ ఐ జాయిన్ దెమ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ మీ అ న్యూ స్ట్రింగ్ అఫ్ కోర్స్. సో డైరెక్ట్ గా మీరు రిటర్న్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, లేదు మీరు దాన్ని ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకుని యూ కెన్ జస్ట్ స్టోర్ ఇట్ యాజ్ రివర్స్ వర్డ్ str అని స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని మీరు రిటర్న్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద రివర్స్ వర్డ్ str. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో అవుట్ అండ్ జస్ట్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఇస్ రివర్స్డ్ వర్డ్స్ కాబట్టి దానిలో నేను హెలో వరల్డ్ ని సెండ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడ ఏవైనా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వండి, దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ సో యూ కెన్ సీ ద వన్స్ అగైన్ ఐ హావెంట్ ప్రింటెడ్ ఇట్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ బికాస్ రిటర్న్ చేస్తున్నామంటే we must print it, otherwise we don't see the output there. Okay, so now you can see world hello. Okay, so this is how you can reverse the words in a string. ఇప్పుడు దీనికి నాకు ఇంకొక సొల్యూషన్ చెప్పండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ రివర్స్ ఫంక్షన్, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ కదా అది, నేను దాన్ని యూజ్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? వితౌట్ రివర్సింగ్ the words directly by using reverse function, how can I create the word reversal string? So I'll write one more function for it. I don't want to change this function. So same function in తీసుకొని reverse words to అని తీసుకుంటాను. Okay na? So that we'll understand both are the solutions for same question. Okay na? Now tell me. First splitting అయితే అది కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. First words కావాలి కాబట్టి I'll take words is equals to s dot split. That is we have to do. Now without using reverse, how can I reverse the words? సేమ్ మీరు ఎలా అయితే స్ట్రింగ్ లో అక్కడ నాకు స్ట్రింగ్ లో రివర్స్ అనేది లేదు కదా, ఏం చేశాను? ఒక క్యారెక్టర్ ని నేను రివర్స్ చేయాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసి నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ని ఈ కరెంట్ క్యారెక్టర్ ముందు యాడ్ చేసా, మళ్ళీ ఆ వచ్చే క్యారెక్టర్ ని ఈ కరెంట్ దానికి ముందు యాడ్ చేసా. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా లిస్ట్ కాబట్టి విల్ ఇటరేట్ త్రూ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఫర్, ఇక్కడ మళ్ళీ లిస్ట్ లో 2 ways లో ఇటరేట్ చేయొచ్చండి. ఇండెక్స్ త్రూ చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ గా నేను వర్డ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అవునా కాదు? సో డైరెక్ట్ గా నేను ఫర్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ అని తీసుకోవచ్చా? ఫర్ ఏ ఇది ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ఇట్. మనం అక్కడ ఇట్స్ అ టెంపరరీ వేరియబుల్, యూ కెన్ యూస్ ఎనీథింగ్. సో ఫర్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ అన్నప్పుడు ప్రతిసారి ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది హలో వరల్డ్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఏం లిస్ట్ వచ్చి ఉంటుంది? హలో అని ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, ఐ మీన్ ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చి ఉంటుంది. వరల్డ్ అని ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఇలా వచ్చి ఉంటాయి నాకు. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై లిస్ట్ దట్ ఇస్ ఫార్మ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నేను ఈ లిస్ట్ త్రూ ఇటరేట్ చేస్తున్నానంటే ప్రతిసారి వర్డ్ లోకి నాకు ఏమొస్తుందండి? ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో హలో వస్తుంది, సెకండ్ ఇటరేషన్ లో వరల్డ్ వస్తుంది, ఆర్ ఇంకా పెద్ద టుడే ఇస్ ట్యూస్డే అనే దానిలో అయితే టుడే ఈస్ ట్యూస్డే ఇలాగా నాకు వర్డ్స్ గా వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? అఫ్ కోర్స్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? అగైన్ న్యూ లిస్ట్, అవునా కాదా? ఇక్కడ రివర్సల్ అంటే మీకు ఒరిజినల్ లిస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ నేను యాడ్ చేయాలి అంటే నాకు కొత్త ఎంటీ లిస్ట్ కావాలి కదా, కాబట్టి ఐ టేక్ అన్ ఎంటీ లిస్ట్ హియర్. సో సేమ్ రివర్స్ వర్డ్స్ అని చెప్పి తీసుకొని I'll just create an empty list. Okay, now what I'll do, whatever word I'm reading every time, I'll add it to the reversal word, but not after it, but before it. So reverse words is equals to reverse words. So ఇప్పుడు చెప్పండి, స్ట్రింగ్ లో యాడ్ చేయడం అండ్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయడం సేమా? సో నేను ఇక్కడ ఇలా చేయొచ్చా? వర్డ్ ప్లస్ రివర్స్ వర్డ్స్ అని చేయొచ్చా నేను ఇలాగా? Can I do that? Can I do plus directly in a list? Word ఏమో నాకు స్ట్రింగ్, రివర్స్ వర్డ్స్ ఏమో లిస్ట్. స్ట్రింగ్ ప్లస్ లిస్ట్ నేను చేయొచ్చా అండి? Can I do it? It is not possible. No, ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ నాకు స్ట్రింగ్ కి మధ్యలో చేస్తే మాత్రమే కాంకటినేషన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. అదే లిస్ట్ కి ఒక స్ట్రింగ్ కి మధ్యలో చేస్తే ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ సేయింగ్ సో అండ్ సో ఆపరేటర్ ఇస్ నాట్ కంపాటబుల్ బిట్వీన్ అ లిస్ట్ అండ్ అ స్ట్రింగ్. రెండు లిస్ట్ మధ్యలో మరి చేయొచ్చండి ప్లస్, అప్పుడు రెండు లిస్ట్ ని కంబైన్ చేస్తుంది. కానీ నేను ఒక వర్డ్ ని అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని ఒక లిస్ట్ లోపల యాడ్ చేయాలంటే నేను యూస్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఐ షుడ్ యూజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ అపెండ్, అవునా కదా? లిస్ట్ లో నేను ఏదైనా యాడ్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ప్లస్ అనేది తీసుకోకూడదు. ఐ హావ్ టు యూజ్ ఐదర్ అపెండ్ ఆర్ ఎక్స్టెండ్ ఆర్ ఇన్సర్ట్.
ఓకే, ఇక్కడ నాకు స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ ఏం లేదు కాబట్టి నాకు ఇన్సర్ట్ అవసరం లేదు. అండ్ ఎక్స్టెండ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము, వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ అన్ ఇటరబుల్ టు ఇట్, అంటే ఒక కొత్త లిస్ట్ నో ఇంకో టప్పుల్ని యాడ్ చేస్తే నేను చేయాలి. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ గా నేను ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ యూస్ అపెండ్ ఫంక్షన్. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు అపెండ్ యూస్ చేయొచ్చు అంటున్నారు కదా, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, రివర్స్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇంకా నాకు రీఅసైన్మెంట్ కైండ్ అవసరం లేదు, బికాస్ ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసి దానికి అసైన్ చేయట్లేదు. రివర్స్ వర్డ్స్ డాట్ అపెండ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, సో డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ వర్డ్ అని ఇస్తే నాకు ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ టైం హెలో అపెండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ సెకండ్ పొజిషన్ లో వర్డ్ వస్తుంది, సో సేమ్ లిస్టే మళ్ళీ వస్తుంది నాకు, దర్ ఇస్ నో చేంజ్. మరి నేను అపెండ్ ఎలా చేయాలి, రివర్స్ ఆర్డర్ లో, అంటే లాస్ట్ వర్డ్ ని ఫస్ట్ అపెండ్ చేయాలి, లాస్ట్ బట్ వర్డ్ ని సెకండ్ అపెండ్ చేయాలి, ఇలా చేయాలి కదా. అప్పుడు నేను ఏం, వాట్ షుడ్ ఐ ఫాలో హియర్? What should I do? I should read the list in reverse order. What should I do? By using the range function only we can do. అవునా, సో అప్పుడు నేను ఇలా ఫార్మాట్ యూస్ చేయగలనా? ఐ కాంట్ డూ. సో నేను ఇండెక్స్ త్రూ రీడ్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఎలిమెంట్. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి, సేమ్ స్ట్రింగ్ కి తీసుకున్నట్టు ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దర్ లెంత్. సో జనరలీ 0, ఆర్ 0 ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, మనకి లెన్ ఆఫ్ ఎస్ అని తీసుకుంటాం మనం. సో ఇది నాకు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేస్తుంది. బట్ నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టు ఫస్ట్. సో ఎలా అయితే మీరు స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ లో చేస్తారో సేమ్ రేంజ్ ఫంక్షన్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుందండి. యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టు ఫస్ట్ బై టేకింగ్ ఫస్ట్ లెన్ ఆఫ్ ఎస్ తీసుకోండి, విచ్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, అండ్ కమా యూ కెన్ టేక్ 0, okay, which is the first element, and comma -1. సో మీరు అడగచ్చు, మామూలుగా రివర్స్ ఆర్డర్ లో చేసినప్పుడు నేను నెగిటివ్ కదా తీసుకుంటాను, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే -1 -2 కదా, అలా తీసుకోవాలి కదా అంటే. సో అన్లైక్ కోలన్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ లెన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టిల్ 0. ఓకే, బట్ ఇక్కడ కోలన్ ఆపరేటర్ కి దీనికి ఉన్న ఒక కామన్ థింగ్ ఏంటంటే 0 అంటే సేమ్ దానిలో ఎలా అయితే మనకి లాస్ట్ బట్ 1 వరకు వెళ్తుంది, ఇక్కడ కూడా 1 వరకే వెళ్తుందండి. అండ్ వెన్ యూ కమ్ టు -1, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఎవ్రీ టైమ్ బై డిఫాల్ట్ ఆ థర్డ్ ఏదైతే స్టెప్ ఉంటుందో రేంజ్ లో కూడా ఎవ్రీ టైం +1 అవుతూ ఉంటుంది. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఇస్తానో దాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ చేంజ్. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా లెన్ ఆఫ్ ఎస్ తీసుకుంటే లెన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎంతండి, ఇట్ ఇస్ whatever the length of the word. So this is hello ante నాకు ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, వర్డ్ లో కూడా నాకు 5 ఉన్నాయి, which is 0 to 10 అంటే 9 అవుతుంది నాకు 10 ఓవరాల్ క్యారెక్టర్స్. బట్ ఐ హావ్ అ స్పేస్ ఆల్సో. సో ఓవరాల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు, ఓవరాల్ ఐ మీన్ క్యారెక్టర్స్ వైజ్ అయితే నాకు 11 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నట్టు, కానీ వర్డ్స్ వైజ్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నట్టు 2 వర్డ్స్ మాత్రమే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 0, దిస్ ఇస్ 1. అవునా, సో ఇప్పుడు లెన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే బేసికలీ నాకు 2 వస్తుంది. బట్ 2 అనేది నాకు ఇండెక్స్ లో ఉందా? Do I have 2 in the index? I don't have. కాబట్టి నేను ఇక్కడ దేంతో స్టార్ట్ చేసుకోవాలండి, I have to start with len of s -1. ఓకే, బికాస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ నేను డీల్ చేసేది ఇక్కడ, ఐఎమ్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ద నెంబర్. ఓకే, పొజిషన్ తో డీల్ చేయట్లేదు, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 1 లెస్ దాన్ ద పొజిషన్. అవునా, సో లెన్ ఆఫ్ ఎస్ -1 నుంచి చేసి ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టిల్ 0. అవునా, కానీ 0 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు కదా మరి లాస్ట్ ఎలిమెంట్. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, జనరలీ స్లైసింగ్ లో అయితే I'll not take it this way. Here I can take -1 like this. Okay na, because range function and slicing both are completely different. ఎందుకంటే range అనేది అది నేను దేనికైనా యూస్ చేసుకోవచ్చండి, నాట్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ఇండెక్స్. నేను ఇక్కడ దాని ఇండెక్స్ అనుకుంటున్నాను అంతే, కానీ రేంజ్ లో మీరు వచ్చే వాల్యూస్ అవి జస్ట్ మీకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ని ఫార్మ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి అంతే. బట్ అదే కోలన్ ఆపరేటర్ అయితే ఇట్ ఇస్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ ద స్ట్రింగ్స్. ఓకే, క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేయడానికి స్పెసిఫికల్ గా మనకి ఇండెక్సే అది ఇస్తుంది, అది స్ట్రింగ్ అయినా లిస్ట్ అయినా దేనిలో అయినా స్పెసిఫిక్ గా ఇండెక్స్ మాత్రమే యూటిలైజ్ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ మీరు ఒక పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఒక నెగిటివ్ ఇండెక్స్ తీసుకోకూడదు. బట్ రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్, అది ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడి దాకా అయినా అవ్వచ్చు. మీ 2 నుంచి -2 వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ 2 నుంచి -2 మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఒక లిస్ట్ లాగా ఫార్మ్ చేసి ఇస్తుంది. అంతేకాని రేంజ్ కి మీరు ఆ స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ కి కంపారిజన్ చేస్తే everything works the same except one thing, where there you can't take positive and negative combination, but here you can take positive and negative combination, because this doesn't only refer to index, this just gives you range of values.
ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మనం చిన్నప్పుడు నెంబర్ లైన్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇలా రాసి ఉంటాం కదండి. సో ఇలా -2, 2 అని రాస్తే అర్థం ఏంటి, -2 నుంచి 2 వరకు -2 + 2 ఇంక్లూడ్ అవ్వట్లేదు అని. అదే నేను ఇలా రాస్తే -2 + 2 కూడా ఇంక్లూడెడ్ నా రేంజ్ లో అని. ఓకే, సో అలాగే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దిస్. నా రేంజ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఐమ్ గివింగ్ హియర్ అండ్ ఎండ్ అట్ ద లాస్ట్ బట్ వన్ వాల్యూ ఐమ్ గివింగ్ హియర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్టెప్. ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా అనేది ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. సో నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఓకే ఇదంతా ఉంది కాబట్టి నౌ వాట్ వుడ్ మై రేంజ్ ఫంక్షన్ విల్ గివ్ హియర్. సో ln of s -1 అంటే 2 - 1 1 ఇస్తుంది. దెన్ మళ్ళీ 1 - 1 0 ఇస్తుంది. దెన్ ఇంకా నెక్స్ట్ 0 - 1 అంటే -1 కానీ ఎండ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ గో టిల్ దేర్. సో నాకు 1 0 అనేది ఇక్కడ నాకు ఇస్తుంది. సో ఫర్ i in 1 i in 0 అంటే i లో ఒకసారి 1 వస్తుంది ఒకసారి 0 వస్తుంది. సో I should access this as words of i. అవునా కాదా? బికాస్ i ఇండెక్స్ అయినప్పుడు నేను ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ లిస్ట్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తానండి, లిస్ట్ ఆఫ్ 0 లిస్ట్ ఆఫ్ 1 అలాగే కదా. సో వర్డ్స్ ఆఫ్ 0 వర్డ్స్ ఆఫ్ 1 అలా రావాలి. బట్ నా లిస్ట్ నేను ఉల్టా తీసుకున్నాను 1 0 కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది వర్డ్స్ ఆఫ్ 1 అంటే వరల్డ్ వచ్చి అపెండ్ అవుతుంది నా ఎంప్టీ లిస్ట్ లోకి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వర్డ్స్ ఆఫ్ 0 అంటే హెలో కాబట్టి హెలో వచ్చి అపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా రివర్స్ వర్డ్స్ లిస్ట్ ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ బి hello is the first element, world is the first element, hello is the second element. So this has given me that list. Once I come out, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తానా? కాదు. అగైన్ ఐ హావ్ టు జాయిన్ దెమ్ అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. నాకు స్ట్రింగ్ కదా రివర్స్ రిటర్న్ అవ్వాలి కాబట్టి ఐ రివర్స్ ఇట్, జాయిన్ ఇట్ బై యూజింగ్ స్పేస్ డాట్ జాయిన్ ఆఫ్ space dot join of your reverse words. Okay, because reverse words is your list where the words are reversed. Now I can directly return it, or previous ga store cheskunnattu you can just store reverse word string and store cheskoni you can return it as well. I'm just returning as. Okay, now just go out and give the same thing again. ఎందుకు నేను కంపేర్ చేయడం కోసం I'm calling the same I'm calling a different function with same input. Okay, so this is reversed words, this one with hello world only. If I get same output, that means it works the same. Okay, now if I run this, I think there is some mistake. Let me just see. Okay, list index out of range. Right, 1 second. Let me just see what's happening here. Print words of I or print I. Okay. So first తీసుకున్నప్పుడు range లో మనకి len of s -1 means 2 - 1 will get 1. Okay, it will go inside, and then again 1 - 1 becomes 0, it will go inside. Okay, again I'm having, okay, let me just check this. Okay, why is it so? Okay, s dot split, it is correct only. Hello world వస్తుంది, that is. Okay, right, everything seems to be fine. It is out of index here. Okay, let me just see this. I don't think there is no out of range index. Okay, -1 only, it will keep on reducing. Yeah. So len of s -1 means first 1 వస్తుంది, then it will go decrease -1. Then 1 second. Let me just queue. Sorry.
ఏమైనా అన్నారా అండి? ఓకే. Just see. Actually, it shouldn't go like this. Let me just see. Nothing got printed here. So this is working fine. ఈ step తో ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడే ప్రాబ్లం అవుతుంది. Let me just see. So len of -1. Okay, it has to go till 0 కాబట్టి I'll take -1. Everything seems to be fine. Okay, I'll just check that out. It should work fine. Or let me try a different one. So for I in range of, okay, I'll just take 5, 0, -1. Let me just try with this. So మనకి ఎక్కడ ఇష్యూ అవుతుంది అనేది చూద్దాము. I'll just print I and C. Okay, let me just comment this part. So if I just take for I in range of, yeah, it is going fine. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, this is what even we are doing here, no? So len of s -1 అంటే len of s is basically 2. 2 minus 1 is 1. So 1 నుంచి మనం -1 వరకు వెళ్తున్నాము. Okay, let me just take something like -2. So see, whatever I told earlier, so నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగటివ్ కంబైన్ చేసినప్పుడు కూడా రేంజ్ లో ఇట్ విల్ వర్క్ ఫైన్. సో 5 నుంచి -2 వరకు తీసుకుని నార్మల్లీ 5, 4, 3, 2, 1, 0 -1 వరకు వచ్చింది. లాస్ట్ -2 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై హియర్ యాజ్ వెల్. సో వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ len of s -1. It is right. And then we are taking it till -1 so that we'll get 0 also. Okay, it is fine only. So words of I. Is it going wrong? Okay, let me just see that. It should work fine. ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూస్తాను, but the logic is same. Okay. Len of s. Oh, right. Exactly. 100%. Yeah, this is len of words. Correct. ఎందుకంటే మనం స్ట్రింగ్ లో కాదు కదా ఇటరేట్ చేసేది. వీఆర్ ఇటరేటింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో నేను s తీసుకోవడం వల్ల నాకు len of s తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? 11 వస్తుంది. సో నేను 11 నుంచి రివర్స్ వెళ్తున్నాను. బట్ నేను ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను? ఆ ఐ వాల్యూని వర్డ్స్ లో యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. నాకు వర్డ్స్ లో 0, 1 మాత్రమే. కానీ నాకు అక్కడ ఏమొస్తూ ఉంటుంది? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 వరకు వస్తుంటుంది కాబట్టి yes, exactly, that's what the issue was. So now if I just run this, so you can see the output. So same output as before. So hello world, hello world. So ఇలా మీరు రివర్స్ కూడా చేయొచ్చండి by using the range function. So నేను ఇది ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే, here you can use the range function in a different way also. ఇన్ని రోజులు మనం రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎలా యూస్ చేసాము? 0 నుంచి సర్టెన్ వరకు యూస్ చేసాము. బట్ వీ నెవర్ హ్యావ్ సీన్ ద థర్డ్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ ద స్టెప్ జస్ట్ లైక్ ద స్లైసింగ్ ఆపరేటర్. సో యూ హ్యావ్ టు వెరీ బీ కేర్ఫుల్ విత్ ద రేంజ్. అండ్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ కూడా, రేంజ్ అండ్ స్లైసింగ్ సిమిలర్ వర్క్ అవుతాయి ఎక్సెప్ట్ ఒక్క దానిలో, వేర్ range is not only limited to the index కోసం మాత్రమే కాదు, అది జస్ట్ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకైనా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ తీసుకోవాలి అని ఏం లేదు. మీరు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఈవెన్ రివర్స్ ద వర్డ్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్ బట్ వితౌట్ యూజింగ్ ద రివర్సల్ ఫంక్షన్. Okay, now what is the third one for us? Def reverse characters in the words. Okay, so reverse char word అని తీసుకుంటాను. ఓకేనా? నౌ ఐల్ జస్ట్ సెండ్ ద సేమ్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటండి, డూ ఐ నీడ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ ఇంటూ వర్డ్స్ నౌ ఆర్ నాట్? వర్డ్స్ లోకి స్ప్లిట్ చేయాలా, అవసరం లేదా? అఫ్ కోర్స్ ఐ హావ్ టు స్ప్లిట్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఈచ్ వర్డ్ లోని క్యారెక్టర్స్ రివర్స్ చేస్తున్నా. ఓవరాల్ స్ట్రింగ్ మొత్తం నాకు యాక్సెస్ కాదు, ఆ స్ట్రింగ్ లోని ఈచ్ వర్డ్ ని క్యారెక్టర్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ థింగ్, వర్డ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు s డాట్ స్ప్లిట్ అనేది తీసుకుంటాను. వర్డ్స్ వచ్చాయి. నౌ వాట్ ఇస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? నౌ ఐ హావ్ టు యాక్సెస్ ఈచ్ వర్డ్. ఓకే, బట్ ఆ వర్డ్ ని నేను డైరెక్ట్ గా కొత్త లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేయకూడదు, బట్ దానిలో క్యారెక్టర్స్ రివర్స్ చేసి యాడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో అఫ్ కోర్స్ నాకు ఇక్కడ ఒక కొత్త లిస్ట్ కావాలి కాబట్టి రివర్స్ క్యార్ వర్డ్ అని చెప్పి నేను ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా? ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ రివర్స్ క్యార్ వర్డ్స్. ఓకే, బికాస్ సేమ్ నేమ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఉండకూడదు కాబట్టి నేను జస్ట్ డిఫరెంట్ తీసుకున్నాను. నౌ వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? ఐ హావ్ టు ఇటరేట్ త్రూ మై లిస్ట్. సో ఇక్కడ నాకు డూ ఐ నీడ్ ద ఇండెక్స్ నౌ? నాకు ఇండెక్స్ కావాలా అండి?
బికాస్ నేను వర్డ్స్ నేను రివర్స్ చేయట్లేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ వర్డ్ ని ఫస్ట్, సెకండ్ వర్డ్ ని థర్డ్ వర్డ్ ని అలాగే పెట్టుకుంటాను కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫర్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా అపెండ్ చేయకూడదు వర్డ్ ని నా కొత్త లిస్ట్ లో. ఎలా చేయాలి? ఆ వర్డ్ లోని క్యారెక్టర్స్ రివర్స్ చేసి అపెండ్ చేయాలి. సో రివర్స్ చేయడం ఎలా అండి? యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ కోలన్ ఆపరేటర్. ఎస్ ఆర్ నో? సో వర్డ్ ఆఫ్ ::-1 చేస్తే నాకు ఆ వర్డ్ రివర్స్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ నేను ఎక్కడ యాడ్ చేయాలండి? నా కొత్త లిస్ట్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఐ యాడ్ ఇట్. యాడింగ్ మీన్స్ అపెండింగ్. ఓకే? సో రివర్స్ క్యాస్ వర్డ్స్ డాట్ append of this reversal word. Now this is done. You can just join it back. Okay? ఇప్పుడు ఇక్కడ కానీ లేదా మీరు ముందు ఇక్కడ చేసినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ ఏంటండి? You are creating a new list and you are applying some operation to the whatever elements in the list and you are adding it to a new list. So వీటన్నిటిని షార్ట్ చేయడానికి ఒక ఫినామినా ఉంది. What is it? So I told you, whenever you see a creation of new list and iterating through the original list and adding back to the ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ కొత్త లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ జస్ట్ మినిమైజ్ ఇట్ బై యూజింగ్ అ ఫినామినా కాల్డ్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్. మొత్తాన్ని కూడా మీరు సింగిల్ లైన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ థింగ్ ఏదైతే ఇక్కడ నేను 3 లైన్స్ లో రాసానో దీన్ని నేను సింగిల్ లైన్ లోకి చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేస్తానండి? సో డైరెక్ట్ గా నేను ఏదైతే ఎంటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేశానో మళ్ళీ అదే జస్ట్ చేస్తున్నాను. రివర్స్ క్యార్ వర్డ్స్ అనేది తీసుకొని ఈసారి ఇలా పెట్టిన తర్వాత వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? ఏదైతే నేను చేస్తున్నానో అదే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ గా పెట్టుకోవాలి. అవునా కాదు? సో జస్ట్ కాపీ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దెన్ పుట్ ఇట్ హియర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? జస్ట్ నాకు లూప్స్ అన్ని ఏ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయో అదే ఆర్డర్ లో నేను ఫాలో ఇక్కడ పెట్టుకోవడం. సో ఉన్నది ఒకటే కాబట్టి ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ హియర్. అంతే అండి. సో ఈ 3 లైన్స్ లో మనం చేసిందంతా కూడా ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ లో మనం రాసేసాం. ఓకే? నౌ యూ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్. నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్. నో. సో మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక సింగిల్ దీనిలో రాసేయచ్చు. నౌ యూ కెన్ యూ డైరెక్ట్లీ రివర్స్ రిటర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్? నో. ఎందుకంటే నేను డీల్ చేసేది స్ట్రింగ్స్ తోనే. బట్ దాని మధ్యలో నేను ఆపరేషన్స్ కోసం దాన్ని లిస్ట్ గా చేసుకున్నాను. మళ్ళీ నేను రిటర్న్ చేయాల్సిన స్ట్రింగ్ కాబట్టి కన్వర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ టు స్ట్రింగ్. నౌ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. డైరెక్ట్ గా నేను రిటర్న్ స్పేస్ dot join of what is it? Reverse char words, because that is my list that needs to be reversed. Okay? Now just print the call and the reverse word, so reverse char word. Okay? So reverse char word anedi call chestanu. Now we will send the hello world to it. Right? Now if I run this, what will happen? Word order alage undi, only దాని క్యారెక్టర్స్ మాత్రం మనకి రివర్స్ అయ్యాయి. ఓకే? సో దీస్ ఆర్ ద 3 ways in which you can apply reversal inside a string by using various ways. అవునా కాదా? సో ఇందులో మీకు ఆల్మోస్ట్ చాలా కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యాయి చూడండి. లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ కవర్ అయింది, లిస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్, లిస్ట్ జాయినింగ్, ఓకే, బై యూజింగ్ స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ కవర్ అయింది, అండ్ దెన్ రివర్స్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయడం కవర్ అయింది. దెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ హౌ టు యూజ్ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఫర్ రీడింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్. ఒక రేంజ్ ని మీరు సర్టెన్ వాల్యూస్ మధ్యలో క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా యూస్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 కాన్సెప్ట్స్ అనేవి జస్ట్ ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లోనే మీకు కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే? సో దీన్ని కూడా మీరు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అవునా కాదు? యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ టేక్ రివర్స్ వర్డ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దాని లోపల వర్డ్స్ ఆఫ్ ఐ అని పెట్టుకుంటారు. దెన్ యూ విల్ గివ్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే? సో ఈ క్వశ్చన్ లో అంతా ప్రతి క్వశ్చన్ లో మనం చేసింది అంతా సేమే అండి. వీఆర్ టేకింగ్ అ స్ట్రింగ్, స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ వర్డ్స్ అండ్ అగైన్ doing some operation and joining back into string again. But దానిలో మనం డిఫరెంట్ చేసింది ఏంటి? ఒకటేమో రేంజ్ ఫంక్షన్ తో మన ప్లే ఉంది, ఇంకో దగ్గర ఏమో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ వర్డ్ ని రివర్స్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేసాము. సో ఇలాగా బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ద థింగ్స్. Clear? So these are the reversal parts. And then the next thing is related to strings. Manamu, I want to find out the vowels in a string. ఓకే? సో ఐదర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వొవెల్స్ కనుక్కోవచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ వొవెల్స్ కనుక్కోవచ్చు, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. కౌంట్ ఆఫ్ వొవెల్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్ కనుక్కుందాము అనుకుందాం. సో వాట్ విల్ ఐ డూ ఫర్ దాట్? ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వొవెల్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్. ఎన్ని ఉన్నాయి నా ఓవరాల్ స్ట్రింగ్ లో అని కనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఆర్ వొవెల్స్ ఫర్ అస్? AEIOU. This we know. Okay? Now how will I do it? So let me just give a string to you. So I'm just taking S is equals to
దిస్ ఇస్ అ పైథాన్ క్లాస్ అని తీసుకున్నాం. సో దీనిలో నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? I1, one more I2, A3, O4, మళ్ళీ A5. Total 5 vowels ఉన్నాయి. Now, how will I count this 5 vowels? నార్మల్ కౌంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అది వెరీ ఈజీ, లెన్ ఆఫ్ ఎస్ అని చేస్తే వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? వవెల్స్ కౌంట్ కదా. ఎలా కనుక్కుంటాను? సో అఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫంక్షనల్ ఓన్లీ. సో డెఫ్ వవెల్ కౌంట్ అనేది నా ఫంక్షన్ నేమ్ అనుకుంటే I'll just send s to it. Okay. Now how will I do it? Tell me. Do I need to split the string into words? అసలు ఆ రిక్వైర్మెంటే లేదు, ఎందుకంటే నేను క్యారెక్టర్ టు క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నాకు స్ప్లిట్టింగ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ టు క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయాలి, అవునా? సో ఐల్ బి యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్ ఆఫ్ కోర్స్. సో సరే, క్యారెక్టర్ టు క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తున్నాం కరెక్టే, ఆ క్యారెక్టర్ వవెలా కాదా అని నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను? సో విల్ ఐ చెక్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఇట్ ఏ ఆర్ ఐ ఆర్ ఈ ఆర్ ఓ అని అలా చెక్ చేస్తానా? ఐ కెన్ డూ ఇట్, చేయడానికి అయితే చేయొచ్చు, కానీ ఇట్స్ అ వెరీ లెందీ ఆపరేషన్, అవునా కాదు? సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఫర్ డైరెక్ట్ గా ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెన్ ఆఫ్ ఎస్, అవునా? సో దట్ నాకు ఈచ్ క్యారెక్టర్ యాక్సెస్ వస్తుంది దీనివల్ల. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఎస్ ఆఫ్ ఐ అనేది నా క్యారెక్టర్ అయితే చెక్ చేయడం అంటే ఏంటండి? చెకింగ్ కండిషన్ అని అర్థం. సో కండిషన్ అంటే నేను ఏం యూస్ చేయాలి? అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ప్రతి క్యారెక్టర్ ని ఇఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఐ ఇస్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, ఓకే, ఆర్ ఎస్ ఆఫ్ ఐ డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఐ, ఓకే, అట్లా నేను ఈ ఓ యు ఆర్ ఎందుకు యూస్ చేసినానండి? బికాస్ ఏది కరెక్ట్ అయినా నాకు కరెక్టే కదా. ఒక క్యారెక్టర్ అన్ని అవ్వదు కదా, ఏ ఐ ఓ యు అవ్వదు, ఒక క్యారెక్టర్ ఒకదానికి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఆర్ యూస్ చేస్తే నాకున్న స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది ట్రూ అయినా అది ట్రూ అనే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అలా నేను ఏం చేస్తాను? మళ్ళీ ఆర్ పెట్టి ఎస్ ఆఫ్ ఐ డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఓ, మళ్ళీ ఆర్ పెట్టి ఈ, ఇలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను, విచ్ ఇస్ అ లెందీ ఆపరేషన్ ఫర్ మీ. సో దానికంటే మనం ఇక్కడ ఒక బెస్ట్ ఆపరేషన్ యూస్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ ద మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. ఇన్ అనే ఒక ఆపరేటర్ ఉంది కదండి. సో బై యూజింగ్ దట్ ఇన్ ఆపరేటర్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఓవెల్ కౌంట్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, సో మరి ఇన్ అంటే జనరల్లీ దేనికి యూస్ చేస్తాము? ఒక లిస్ట్ లో ఉందా, ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉందా, ఒక టపుల్ లో ఉందా అని చెక్ చేయడానికి. మరి ఇక్కడ నేను ఆ లిస్ట్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ టపుల్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ ఫస్ట్ నేను పెట్టుకోవాలి కదా ఒక దగ్గర, ఆ వాల్యూస్ ఉంచాలి. కాబట్టి జస్ట్ నేను వవెల్స్ అని ఒకటి తీసుకొని, యూ కెన్ ఐదర్ టేక్ లిస్ట్ ఆఫ్ వవెల్స్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వవెల్స్. మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో నేను ఈజీ ఉంటుందని జస్ట్ రాయడం ఈజీ కాబట్టి నేను స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను. సో ఐ జస్ట్ టేక్ AEIOU. ఓకేనా? సో ఐ జస్ట్ సి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఇఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఐ ఇన్ వవెల్స్. ఓకేనా? అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన క్యారెక్టర్, నేను రీడ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు ఈ వవెల్స్ అనే స్ట్రింగ్ లో ఉంది అంటే దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ? ఐ కౌంట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఓవెల్. సో కౌంట్ కావాలి కాబట్టి నాకు ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి కదా కౌంట్ ని నోట్ చేసుకోవడానికి. కాబట్టి నేను ముందుగానే కౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇనిషియేట్ చేసుకుంటాను, ఇనిషియలైజ్. ఓకే, లేదా వవెల్ కౌంట్ అని తీసుకొని మీ ఇష్టం. ఓకే, వి కౌంట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, కెన్ జస్ట్ టేక్. నేను ఎప్పుడు నేమ్స్ మీద ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తానంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే మనకి నార్మల్లీ కాలేజ్ లో కోడింగ్ లో అంతా ఎలా అలవాటు అంటే ABC XYZ అలా తీసుకోవడం చాలా అలవాటు ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇక్కడ ఐ అనేది కూడా జనరలీ మనం రేపు పొద్దున్న కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు యూస్ చేయమండి. ఆ ఐ ప్లేస్ లో కూడా యూ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఫర్ క్యారెన్ లేదా ఫర్ ఎలిమెంట్ ఇన్. ఓకే, అలా. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి అప్రోప్రియేట్ నేమింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ విల్ నాట్ బి వర్కింగ్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు మాత్రమే మీ కోడ్ డెవలప్ చేయరు, మీతో పాటు చాలా మంది ఉంటారు. సో మీ కోడ్ ఇంకెవరైనా తీసుకొని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు మీకు అండర్స్టాండింగ్ వేలో XYZ ABC అని పెట్టుకుంటారు. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చిన పర్సన్ కి ఏ అంటే ఏంటి, బి అంటే ఏంటి, ప్రతిసారి దే హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ వై always keep the appropriate naming in practice. Okay, so if s of I in ovals అయింది అనుకోండి, అంటే అది ఓవెల్ అయినట్టు. అయితే నేను ఏం చేస్తాను? కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని చేస్తాను. సో కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఆ క్యారెక్టర్ నాకు ఓవెల్ కింద కౌంట్ అవుతుంది. అలా నేను మొత్తం స్ట్రింగ్ ఇటరేట్ చేసి ఏవైతే ఓవెల్స్ అయ్యాయో వాటి క్యారెక్టర్ కౌంట్, నేను వాటి కౌంట్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ గా నేను ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఏం రిటర్న్ చేస్తానండి? ఐ విల్ రిటర్న్ ద v count. Because నాకు కావాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ ఓవెల్స్, ఓవెల్ కౌంట్ కాబట్టి I'll return that v count. Okay, now you can call this function.
So I'll call the vowel count function. So give anything. So same ఈ s ఏ పంపించవచ్చు మనం ఆల్రెడీ s అనేది మనం డిటర్మైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి I'll just send s. ఇక్కడ s లోనే నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆ s ని నేను ఇక్కడ పంపిస్తాను. It will go and substitute here, right? Now if you run this, okay, 1 second. Okay, count plus equals to 1. Oh, v count kada, sorry, haven't changed it here. Okay, so now you can see you got the okay, what is it? Print. Thus always when you are returning you have to print, otherwise it won't get displayed. Now you can see the output as 5, okay, which we have counted. So ilaga meeru vowel count anedi teeskochandi. Now tell me one thing, what if I have something like this? ఇలా ఉండింది అనుకోండి, స్టిల్ నాకు ఇది వవలే కదా, ఏ అనేది వవలే, కానీ నేను అలా తీసుకోవడం వల్ల నాకు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఆ క్యాపిటల్ ఏ ఆ క్యాపిటల్ ఐ అనేవి కౌంట్ అవ్వవు, బికాస్ నేను తీసుకున్న వవెల్స్ అనేవి ఓన్లీ ఏఈఐఓయు అని తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు, హౌ విల్ ఐ హ్యావ్ టు కౌంట్? ఇప్పుడు నేను నెంబర్ ఆఫ్ వవెల్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఉన్న స్మాల్ ఉన్న వవెల్సే కాబట్టి అవి కూడా కౌంట్ లోకి రావాల్సింది. బట్ ఈసారి నేను రన్ చేస్తే నాకు 5 రాదు, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఐల్ గెట్ 3 యాజ్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న వవెల్ స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ స్మాల్ ఏఈఐఓయు ఉన్నాయి కాబట్టి. సో దీన్ని మళ్ళీ మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని 2 ways లో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ యూ కెన్ టేక్ క్యాపిటల్ ఏఈఐఓయు ఆల్సో హియర్, ఓకే, అప్పుడు మీకు స్మాల్ ఉన్న క్యాపిటల్ ఉన్న వర్క్ అవుతుంది. లేదు ఇది ఫిక్స్డ్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ స్ట్రింగ్, నేను ఏం చేంజ్ చేయలేను అనుకుంటే మీరు తీసుకునే స్ట్రింగ్ లోనే చేంజెస్ ఎలా చేయొచ్చు? వెన్ యూ ఆర్ చెకింగ్ హియర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ s of I in vowels, you can directly do s of I dot lower. Yes or no? బికాస్ నాకు అది లోవర్ ఉంది కాబట్టి నేను s of I dot lower ది తీసుకున్నప్పుడు నాకు అది ఎలా కౌంట్ అవుతుంది? It will convert it into lowercase and then it will give check the string. Okay. So this is how you can just put a small change in your function. So ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు as it is output అనేది 5 వచ్చేస్తుంది. Clear? So always remember, ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు నెవర్ చేంజ్ దీస్ స్ట్రింగ్స్. ఎందుకు అంటే మేబీ ఆ స్ట్రింగ్ వేరే వాళ్ళు ఇచ్చి ఉండొచ్చేమో నాకు, ఆర్ అది ఫిక్స్డ్ స్ట్రింగ్ అయి ఉండొచ్చేమో. సో నెవర్ ట్రై టు చేంజ్ ద స్ట్రింగ్ దట్ వీఆర్ చెకింగ్ ఇన్. అది లిస్ట్ అవ్వచ్చు, మేబీ మీరు దీన్ని స్ట్రింగ్ కాకుండా లిస్ట్ గా తీసుకోవచ్చు కూడా. యూ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఏ, సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఐ, ఓకే, ఈ, దెన్ ఓ, దెన్ యూ. ఇలా తీసుకున్న సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, బికాస్ ఇన్ అనేది ఏంటంటే అది స్ట్రింగ్ లో వర్క్ అవుతుంది, లిస్ట్ లో వర్క్ అవుతుంది, టపుల్ లో వర్క్ అవుతుంది, ఓకే, డిక్షనరీలో కూడా వర్క్ అవుతుంది. కానీ డిక్షనరీలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ నాట్ చెక్ ద వాల్యూ, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఇట్ విల్ చెక్ ద కీ. ఓకే, సో అందుకే నేను మీకు డిక్షనరీలో ఇటరేట్ చేసేటప్పుడు ఆ రికార్డింగ్ లో కూడా ఇచ్చాను. సో మనం ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ గా ఫర్ జనరలీ ఎలిమెంట్ ఇన్ డిక్షనరీ అని తీసుకుంటే అది వాల్యూస్ ని రీడ్ చేస్తుంది, ఐ మీన్ కీస్ ని రీడ్ చేస్తుంది, నాట్ వాల్యూస్. ఓకే, బికాస్ ఆల్వేస్ ద వాల్యూ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ కీ. వితౌట్ కీ యూ నెవర్ కెన్ యాక్సెస్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో అందుకే మీరు ఇక్కడ లిస్ట్ లో తీసుకున్న, టపుల్ లో తీసుకున్న, ఎక్కడ తీసుకున్నా ఇన్ ఆపరేటర్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ ఇన్ ఎనీ ఇటరబుల్. బేసికలీ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓవెల్స్. మీరు కౌంట్ అన్నా చేసుకోవచ్చు. లేదు ఓవెల్స్ ఏ పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయని అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? If you want, they asked you to return the list of indices where the vowels are present అన్నప్పుడు what you will do? సో ఎప్పుడైతే మీరు అక్కడ ఇది వవెలా కాదని చెక్ చేశారనుకోండి, ఆ ప్లేస్ లో మీరు ఇక్కడ కౌంట్ తో పాటు జస్ట్ టేక్ అ న్యూ లిస్ట్ హియర్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ అ లిస్ట్. కాబట్టి వవెల్ ఇండెక్స్ లిస్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి అది. సో ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకుంటాను ఇనిషియల్ గా నేను. సో ఆ లిస్ట్ లోకి ప్రతిసారి నేను ఏం యాడ్ చేస్తాను? వవెల్ ఇండెక్స్ లిస్ట్ లోకి I'll keep on adding the index value. అవునా కదా? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ మీ టు యాడ్ ద వవెల్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండిసెస్. సో మీరు ఆ ఇండెక్స్ కనుక్కున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? యూ కెన్ రిటర్న్ దిస్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు రిటర్న్ నేను 2 చేయాలంటే ఏం చేస్తానండి? బై కమా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తాను. సో ఐల్ టేక్ వవెల్ ఇండెక్స్ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను 2 రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నేను 2 వాల్యూస్ లో వాటిని స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో I'll store them as, you can store one as, so first one is count కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నేను v count అనే తీసుకుంటాను, it doesn't matter. ఓకే, then v count కమా ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటామండి, జస్ట్ v index list అని తీసుకోండి.
Okay, so both of them are read into this. Now you can print both. V count ఒకటి print చేసుకోవచ్చు and at the same time you can print V index list also. సో అలా మీరు రిటర్న్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ సి 5 వచ్చాయి. ఆ 5 ఉన్న పొజిషన్స్ ఏంటి? ఒకటేమో ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 5, ఇండెక్స్ 8, ఇండెక్స్ 14 అండ్ ఇండెక్స్ 19. సో ఇలా బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ లాజిక్ సేమ్ అండి. ఈ లాజిక్ సేమ్, ఓకేనా? అది చేంజ్ అవ్వదు. మీరు రిటర్న్ చేసేది ఆ రీడ్ చేసుకునేవి బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ విల్ చేంజ్. వాళ్ళ పొజిషన్స్ అడగచ్చు, లేదా ఓవరాల్ కౌంట్ అడగచ్చు, లేకపోతే దే ఈవెన్ ఆస్క్ కౌంట్ ఆఫ్ ఈచ్ వవెల్ కూడా అడగచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ చూపిస్తాను వేర్ యూ కెన్ కౌంట్ ద క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఈచ్ క్యారెక్టర్ కౌంట్ ని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ మీకు వవెల్ కౌంట్ కూడా తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ నేను ప్రతి క్యారెక్టర్ కౌంట్ ని నోట్ చేసుకుంటాను, ఇక్కడ ఓన్లీ వవెల్ క్యారెక్టర్స్ యొక్క కౌంట్ నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఒక క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు రెండు కూడా సాల్వ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ చెప్పే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్. ఈచ్ క్యారెక్టర్ కౌంట్ కావాలి, ఓవరాల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాదు. అది లెన్ ఆఫ్ ఎస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. నేను ఈచ్ క్యారెక్టర్ కౌంట్ కావాలి నాకు ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఇదే స్ట్రింగ్ అనుకుందాం. ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అ పైథాన్ క్లాస్. ఓకే, ఈచ్ క్యారెక్టర్ యొక్క కౌంట్ అన్నప్పుడు నౌ టెల్ మీ, స్మాల్ I is a different character with capital I or is it same? It is different. So నేను కౌంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ I 1 అని కౌంట్ వస్తే క్యాపిటల్ I కూడా కౌంట్ 1 వస్తుంది, అంతేకాని I కి 2 అనే కౌంట్ రాకూడదు. ఓకే, దట్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ ఆఫ్, రైట్? మళ్ళీ స్పేస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కాబట్టి స్పేస్ కౌంట్ కూడా 3 వస్తుంది. మళ్ళీ A కౌంట్ వస్తుంది, S కౌంట్ వస్తుంది. ఇలా ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు ఉంది అని వస్తుంది. నౌ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోవడం ఓకే, బానే ఉంది. బట్ ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అవునా కదా? ఇప్పుడు నాకు ఏ క్యారెక్టర్ ఎంత కౌంట్ ఉంది అనే అవుట్పుట్ ఇవ్వాలంటే విచ్ డేటా టైప్ షుడ్ ఐ యూస్? నార్మల్ కౌంట్ అంటే మనం నంబర్స్ యూస్ చేస్తాం, న్యూమరిక్ డేటా టైప్, లేదా ఏ పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయంటే లిస్ట్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి? స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ కౌంట్. సో హౌ ఇస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూస్ అ డిక్షనరీ హియర్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ స్ట్రింగ్ ని జస్ట్ కింద విజిబిలిటీ కోసం కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ అవుట్ దిస్ స్ట్రింగ్ అగైన్ హియర్. నౌ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద క్యారెక్టర్ కౌంట్. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ టేక్ అ ఫంక్షన్ క్యార్ కౌంట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను, లేదా క్యారెక్టర్ కౌంట్ అని తీసుకొని, డజంట్ మ్యాటర్. దీనిలోకి నేను నా స్ట్రింగ్ ని పంపిస్తున్నాను. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫర్ మీ? అఫ్ కోర్స్ నేను ఏది రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను? డిక్షనరీ కాబట్టి ఫస్ట్ నాకు ఎంప్టీ డిక్షనరీ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే, సో క్యార్ కౌంట్ డిక్ట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను లైక్ దిస్. ఓకే, సో మనం హైఫన్ యూస్ చేయకూడదు. సో దట్స్ వాట్ ద ఇష్యూ వాస్. క్యార్ కౌంట్ డిక్ట్ అనే ఒక ఎంప్టీ డిక్షనరీ ఇనిషియల్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. నౌ వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? ఐ హావ్ టు ఇటరేట్ త్రూ మై స్ట్రింగ్. ఈచ్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాను? ఫర్ ఐదర్ ఇండెక్స్ త్రూ చేయొచ్చు, ఆర్ కెన్ ఐ రీడ్ క్యారెక్టర్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ అ స్ట్రింగ్ ఆర్ నాట్? ఎలా అయితే లిస్ట్ లో నేను ఫర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ లిస్ట్ అని చదువుతాను డైరెక్ట్ గా, స్ట్రింగ్ లో కూడా డైరెక్ట్ గా మీరు క్యారెక్టర్స్ అనేవి రీడ్ చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ గా నేను ఫర్ క్యార్ ఇన్ ఎస్ అని చేస్తే ఏమవుతుందండి? ఐ విల్ గెట్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. బికాస్ స్ట్రింగ్ లో రీడ్ చేయడం అంటేనే క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేయడం కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ ఇండెక్స్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రీడ్ ఈచ్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు నాకు ఇండెక్స్ తో అవసరం లేదు, ఎందుకని? బికాస్ నాకు ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అవంతా నాకు రిక్వైర్మెంట్ లేదు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా కూడా రీడ్ చేసుకుంటాను. సో ఫర్ క్యార్ ఇన్ ఎస్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రతిసారి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ టైం టీ వస్తుంది, తర్వాత హెచ్ వస్తుంది, తర్వాత ఐ, బానే ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఇంకొకసారి ఎస్ వచ్చింది అనుకోండి, నేను మళ్ళీ ఎస్ ని ఒక కీగా తీసుకొని దానికి వాల్యూ 1 పెట్టకూడదు. ఆల్రెడీ ఎస్ నేను కీగా యాడ్ చేసుకుని ఉంటాను కాబట్టి దానికే నేను కౌంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇఫ్ ఆ క్యారెక్టర్ ని నేను ఫస్ట్ టైం రీడ్ చేస్తుంటే ఏం చేస్తాను? నా డిక్షనరీలో ఆ కీని యాడ్ చేసి దాని వాల్యూని 1 అని తీసుకుంటాను. ఇఫ్ ఆ క్యారెక్టర్ ని నేను ఫస్ట్ టైం కాదు ఆల్రెడీ నేను యాడ్ చేసుకుని ఉంటే నా డిక్షనరీలో, I shouldn't add the key and value again. Instead, I should increment the existing key's value to 1 plus 1 గా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. That is what the logic is. So first ఏం చేస్తానండి? If it is not the first time అంటే, ఫస్ట్ టైం కాదు అంటే ఆల్రెడీ ఆ కీ నాకు డిక్షనరీలో ఉన్నట్టు. ఆల్రెడీ కీ డిక్షనరీలో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే, ఉంది లేదు అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెంబర్షిప్. ఓకే, సో ఇఫ్ క్యార్ నాట్ ఇన్, అవునా? ఉంది అంటే ఇన్, నాట్ ఇన్ అంటే లేదు అని, అంటే ఫస్ట్ టైం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు నాట్ ఇన్ అని చూస్తాం. ఇఫ్ క్యార్ నాట్ ఇన్ దేనిలో అండి? ఈ డిక్షనరీలో. అవునా?
సో ఆ డిక్షనరీలో లేదు అంటే సో ఇట్ ఇస్ క్యార్ కౌంట్ డిక్ట్. ఓకే, ఆ డిక్షనరీలో లేదు అంటే ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం. సో అందుకే నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఇన్ నాట్ ఇన్ డిక్షనరీస్ మీద ఎలా వర్క్ అవుతుందండి, ఇట్ విల్ చెక్ ద కీస్, వాల్యూస్ కాదు. సో ఇప్పుడు నేను క్యార్ అంటే క్యార్ నాట్ ఇన్ క్యార్ కౌంట్ డిక్ట్ అంటే అది ఏం చెక్ చేస్తుంది, ఆ కీ, ఆ క్యారెక్టర్ నా డిక్షనరీలో కీగా ఉందా లేదా అనేది నాకు చెక్ చేస్తుంది. కీగా లేదు అని అంటే ఫస్ట్ టైం అన్నట్టు కదా. సో ఫస్ట్ టైం నేను కీ అండ్ వాల్యూని ఎలా యాడ్ చేస్తాను ఒక డిక్షనరీలో? ఒక డిక్షనరీలోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పర్సన్ అనే డిక్షనరీ చూసాం, దానిలో నేమ్, ఏజ్, ప్లేస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా. ఒక ఈమెయిల్ యాడ్ చేయాలనుకోండి ఆ డిక్షనరీలోకి, నేను ఏం చేస్తాను? ఇఫ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అయితే అప్డేట్ చేస్తాం. సింగిల్ కీ వాల్యూ పేరు యాడ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఈమెయిల్ ఆర్ లెట్స్ సే జెండర్ యాడ్ చేయాలి. జెండర్ కోలన్ మేల్ అని యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఇఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ ఇస్ పర్సన్, ఏం చేస్తాను అప్పుడు? పర్సన్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ is equals to that email ID ఇస్తాను, or person of gender is equals to that gender ఇస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా char count dict, it is my dictionary name of, నేను ఏం యాడ్ చేయాలి కీగా? నా క్యారెక్టర్, అవునా? అండ్ దాని వాల్యూ ఏమవుతుందండి? 1, బికాస్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం. నో, ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేను ఆ వాల్యూని 1 యాడ్ చేసుకుంటాను, కీ ఏమో నా క్యారెక్టర్ని కీగా పెట్టుకుంటాను, వాల్యూ ఏమో 1 అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ టైం కాదు అని అర్థం. అంటే ఫస్ట్ టైం కాదు అంటే ఆల్రెడీ నాకు ఆ కీ ఉండుంటుంది. జస్ట్ లైక్ దిస్ ఎస్ ఆల్రెడీ ఉంది అనుకోండి, దాని కౌంట్ ఆల్రెడీ 1 ఉండుంటుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం హిట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ నేను ఏం చేయాలి? 1 ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక కీ యొక్క వాల్యూని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తానండి? ఇప్పుడు నేమ్, ఒక పర్సన్ నేమ్ కావాలనుకోండి డిక్షనరీలోంచి, ఏం చేస్తాను నేను? పర్సన్ ఆఫ్ నేమ్ కీ యూస్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా నాకు డిక్షనరీ నేమ్ ఏంటి? క్యార్ కౌంట్ డిక్ట్ ఆఫ్ క్యార్ చేస్తే నాకు ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది, అవునా? సో ఆ వాల్యూ నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఐ షుడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇట్ బై 1, కాబట్టి ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ విల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ టైం అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ నా డిక్షనరీలో కీగా లేదు అంటే నేను ఆ క్యారెక్టర్ ని ఫస్ట్ టైం హిట్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు నాకు ఇనిషియల్ గా 1 అని పెట్టుకుంటుంది. సో ఇది నాకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఎన్నిసార్లు అండి? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై స్ట్రింగ్ ఇస్ ఫినిష్డ్, అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్. ఇప్పుడు నాకు ఈ క్యార్ కౌంట్ డిక్ట్ అనే డిక్షనరీలో key and values రెడీగా ఉన్నాయి. You can just return this. Okay, just return the char count dict from the function. Now just call the function char count అనే ఫంక్షన్ ని I'll call it with s only because నా s already ఇక్కడ ఉంది కదా, this is a python class అని, దాంతోనే నేను కాల్ చేస్తాను. So now if you execute this, okay, sorry, print. So you can see here. Okay, so capital T 1 time, H 2 times, I 1 time, S 4 times, ఇదేంటండి స్పేస్ 4 times, మళ్ళీ capital I 1, A 1, P 1, Y 1, T 1, O 1, N 1. ఓకే, సో అలా ప్రతి క్యారెక్టర్ యొక్క కౌంట్ అనేది నాకు ఇక్కడ రికార్డ్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ద కౌంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ఇదే లాజిక్ యూస్ చేసి మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో కౌంట్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ కనుక్కోవాలంటే, ఓవరాల్ ఓవెల్స్ కౌంట్ కాదు, ఈచ్ ఓవెల్ యొక్క కౌంట్ కనుక్కోవాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సేమ్ ఇదే యూస్ చేసి నేను ఈచ్ ఓవెల్ యొక్క కౌంట్ ని రిటర్న్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? సో ఇక్కడ బిఫోర్ చెకింగ్ వెదర్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఇన్ మై స్ట్రింగ్ ఆర్ నాట్, ఇక్కడ చేశాను కదా నేను. సో ఇక్కడ ఇఫ్ క్యారెక్టర్ నాట్ ఇన్ క్యార్ కౌంట్ డిక్ట్, లేకపోతే యాడ్ చేయడం, ఉందంటే దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయడం, ఇదంతా చేసే ముందు నేను ఏం చేయాలండి? ఐ షుడ్ జస్ట్ కీప్ అ కండిషన్ హియర్. ఇఫ్ క్యార్ ఇన్ వవల్ అన్నది జస్ట్ పెట్టుకుంటే చాలు, అంతే కదా. ఒకవేళ ఆ క్యారెక్టర్ వవల్ అయితేనే నేను దాని డిక్షనరీలో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ కీగా ఉందంటే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను, లేదంటే ఫస్ట్ టైం యాడ్ చేస్తాను. అసలు అది వవలే కాదనుకోండి, నాకు అవసరమే లేదు కదా దాని కౌంట్ కనుక్కోవడం. కాబట్టి జస్ట్ ఇదే లాజిక్ కి మీరు ముందు ఇఫ్ క్యార్ ఇన్ వవెల్స్ అనే ఒక కండిషన్ పెట్టేస్తే, సో దానికోసం ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటాను? సేమ్ వవెల్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అనే ఒక స్ట్రింగ్ ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం.
బికాస్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి AEIOU అని తీసుకోండి, ఇక్కడ char డాట్ లోవర్ అని తీసుకోండి. ఓకేనా? మళ్ళీ మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, మ్యామ్ char డాట్ లోవర్ అని మీరు కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నారు కరెక్టే, కానీ ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు మరి ఓన్లీ లోవర్ గానే యాడ్ చేస్తుందా అని అంటే నో, ఇట్ విల్ నాట్ డూ దట్ వే. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసేది క్యార్నే, char డాట్ లోవర్ యాడ్ చేయట్లేదు. char డాట్ లోవర్ అనేది ఓన్లీ ఆ కండిషన్ వరకే అది లోవర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. యాక్చువల్ స్ట్రింగ్ లో క్యారెక్టర్ నేమ్ కన్వర్ట్ చేయదండి, జస్ట్ ఆ చెకింగ్ అప్పుడు మాత్రమే అది లోవర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటుంది, లేదు అంటే ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం వస్తుంది, అదేంటి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ అయినా స్మాల్ ఏ అయినా అది సేమ్ గా తీసుకుంటుంది కాబట్టి వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్, వెన్ యు ఆర్ చెకింగ్ ఇట్ మీకు 1 అని వస్తుంది కరెక్టే, కానీ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఏకి 2 అని వస్తుంది, స్మాల్ ఏ కూడా 2 అని వస్తుంది. అవునా కాదా? ఆర్ విల్ ఇట్ నాట్ కమ్, టెల్ మీ, వస్తుందా అలా రాదా? చెక్ చేసేటప్పుడు నేను లోవర్ కేస్ లో చెక్ చేసుకున్నానండి కరెక్టే, కానీ దాన్ని నేను యాడ్ చేసేటప్పుడు డిక్షనరీలో లోవర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ అని చేశానా, ఏం చేయలేదు కదా, కాబట్టి దానికి ఇండివిజువల్ చెకింగ్ కి మాత్రమే లోవర్ కేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యాడ్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ సపరేట్ గా వస్తుంది, స్మాల్ ఏ కౌంట్ సపరేట్ గానే వస్తుంది. ఎందుకు, బికాస్ నేను యాడింగ్ లో ఆ చేంజ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ అది వవెలా కదా చెక్ చేయడానికి మాత్రమే చూస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫర్ us. సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, జస్ట్ ఓవెల్స్ కౌంట్ మాత్రమే వస్తుంది. సో స్మాల్ I1, క్యాపిటల్ I1, స్మాల్ A1, O1 అండ్ క్యాపిటల్ A1. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అడిషనల్ గా యాడ్ చేసింది ఏంటండి, ఒక్క లైన్ మాత్రమే. ఏంటి, ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా డిక్షనరీలో యాడ్ చేసుకున్నాం, దానికి ఆ మొత్తాన్ని ఇంకొక ఇఫ్ లోపల పెట్టాను ఫర్ చెకింగ్ వెదర్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఓవెల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్, only the difference between vowels and normal characters. This is how we'll count the characters in a string. So ఇలా మనం స్ట్రింగ్స్ మీద మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ ఇంకొకటి ఉంది స్ట్రింగ్స్ మీద, విచ్ ఇస్ ద సబ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఒక స్ట్రింగ్ లోని సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, దట్ విల్ సీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ అండ్ దెన్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు నేను మీ క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ గివెన్ ఎర్లియర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ చూడండి, ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు అర్థమవుతాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, write a program to count number of words. It's very easy. Just దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి ఆ లిస్ట్ యొక్క సైజ్ కనుక్కుంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వచ్చేసినట్టే. సెకండ్ వన్, రివర్స్ స్ట్రింగ్స్. దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ జస్ట్ నౌ. థర్డ్ వన్, రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు కౌంట్ డిజిట్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్. సో డిజిట్స్ కౌంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తామండి, ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ తీసుకొని ఇట్ ఈస్ డిజిట్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తాం. ఈచ్ క్యారెక్టర్ కూడా నాకు స్ట్రింగే కదా, అవునా కాదు, ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్, బికాస్ ఐ టోల్ యూ దెర్ ఇస్ నో స్పెషల్ డేటా టైప్ కాల్డ్ క్యార్ ఇన్ పైథాన్. క్యార్ ఈజ్ ఆల్సో అ స్ట్రింగ్ విత్ లెంత్ 1. కాబట్టి నేను ఈచ్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసుకొని అది డిజిట్ కాదా ఎలా చెక్ చేస్తానండి, ఈజ్ డిజిట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఐ జస్ట్ చెక్ ఇఫ్ క్యార్ డాట్ ఈజ్ డిజిట్. ఒకవేళ డిజిట్ అయితే కౌంట్ నేను +1 అని పెట్టుకుంటాను, లేదు అంటే ఐ నాట్ ఇంక్రిమెంట్ ద కౌంట్. ఓకే, సో అలాగా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు కంప్రెస్ ద స్ట్రింగ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలండి, ప్రతి క్యారెక్టర్ ని తీసుకొని దాన్ని నేను కంప్రెస్ చేసుకోవాలన్నాను. సో కంప్రెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నాకు ఈచ్ క్యారెక్టర్ యొక్క కౌంట్ తెలియాలి కదా. సో ఈచ్ క్యారెక్టర్ కౌంట్ ఎలా తెలుస్తుంది, ఇప్పుడే మనం చేసాం క్యారెక్టర్స్ కౌంట్. ఆ డిక్షనరీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, డిక్షనరీలో కీ ని దాని యొక్క వాల్యూని కంబైన్ చేసి స్ట్రింగ్ గా ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, సో డిక్షనరీలో మీరు ఇటరేట్ చేస్తూ మీరు కింద ఒక కొత్త స్ట్రింగ్ ని తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్ లో కీ వాల్యూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ కి నెక్స్ట్ వాల్యూని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే, ట్రై ఇట్ అవుట్. దెన్ లాంగెస్ట్ వర్డ్ ఇన్ అ సెంటెన్స్, ఇది కూడా సేమ్, జస్ట్ వర్డ్స్ లో స్ప్లిట్ చేసుకొని ప్రతి వర్డ్ యొక్క లెంత్ ని తీసుకోండి, దానిలో హైయెస్ట్ లెంత్ ఏదో అదే లాంగెస్ట్ వర్డ్. తర్వాత రిమూవ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏవండి, అదర్ దాన్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ నెంబర్స్, మిగతావన్నీ మనకు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రతి క్యారెక్టర్ ని తీసుకొని ఈజ్ ఆల్ నమ్ అని చెక్ చేశాను అనుకోండి, ఒకవేళ అది ఆల్ఫాబెట్ నమ్ అయితే ఓకే, అంటే అప్పుడు ఆ ఇఫ్ అనేది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తే అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కాదు అని, ఒకవేళ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తే స్పెషల్, అంటే ఎల్స్ లోకి వచ్చేసి మీరు అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ ని రిమూవ్ చేసేసి మీరు స్ట్రింగ్ లోకి యాడ్ చేస్తారు. ఒకవేళ అది ఈజ్ ఆల్ నమ్ అయితేనే మీకు కొత్త స్ట్రింగ్ లోకి యాడ్ చేయండి, లేకపోతే యాడ్ చేయొద్దు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ మీకు ఫైనల్ వచ్చే కొత్త స్ట్రింగ్ ఏమవుతుంది, వితౌట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ద లాస్ట్ వన్. Okay, I think I have repeated the question. Remove it. So, ఈ 6 questions కూడా you can solve. Yes or no? So, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని లాజిక్స్ తో మీరు ఈ 6 questions మొత్తాన్ని కూడా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. Clear? So, but
స్టిల్ దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎక్కడ కూడా డౌట్ రాకపోవచ్చు, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ లో మీకు ఏమైనా వస్తే డౌట్ రావచ్చు. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ అలాంగ్ విత్ ద సబ్స్ట్రింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక షార్ట్ కట్ కూడా ఉందండి ఈ కౌంట్ కనుక్కోవడానికి. ఇంత చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ str.count. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ కౌంట్ కనుక్కోవాలంటే ఇంత ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా మీరు డైరెక్ట్ గా ఇలా కూడా చేయొచ్చు. s.count of a అని ఇచ్చాను అనుకోండి నేను, ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ ద కౌంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ a ఇన్సైడ్ మై స్ట్రింగ్. అలా కూడా చేయొచ్చు, కానీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యూ షుడ్ లెర్న్ ద హార్డ్ వే అవుట్. ఓకే, ఎందుకు? బికాస్ మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ లో వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు డోంట్ యూజ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అని ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు రివర్స్ చేయలేరు, కౌంట్ యూజ్ చేయలేరు, ఇవన్నీ చేయలేనప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా ఈజీ వే వచ్చేస్తుందండి, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ దానికి హార్డ్ వే నేర్చుకున్నప్పుడే మనకి ఇప్పుడు మీకు ఈ డిక్షనరీ గురించి ఇంకా ఏమంటారు క్లారిటీ రావాలంటే ఈ వేలో చేస్తేనే మీకు వస్తుంది. కౌంట్ యూజ్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఎస్ ఆర్ నో? మీకు ఈ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ గురించి తెలుసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవ్వవు వెన్ యూ జస్ట్ యూజ్ ద సింపుల్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్. ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నవి ఈజ్ చేయడానికి కరెక్టే, కానీ ఎప్పుడు అది మన కాన్సెప్ట్ అంతా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏదన్నా ఫ్యూచర్ లో కోడ్స్ రాస్తున్నప్పుడు అక్కడ దాన్ని షార్ట్ చేయాలి, కంప్రెస్ చేయాలి కోడ్ అన్నప్పుడు అలా చేయొచ్చు. సో ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదండి అది. ఓకే, దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. క్లియర్? రైట్. సో రేపు మనం హౌ టు ఫైండ్ ద సబ్ స్ట్రింగ్స్ అనేది చూద్దాము. సో ఇప్పుడు జస్ట్ నేను సబ్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ అ స్మాల్ వర్డ్ లైక్ దిస్. ఐ జస్ట్ టేక్ అ వర్డ్ పైథాన్. ఇది నా వర్డ్ అనుకుందాం. వర్డ్ లో సబ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆ వర్డ్ ఏంటండి? సబ్ మీన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ని సబ్ స్ట్రింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈవెన్ p is a substring for me because each character is also string కాబట్టి every character also becomes a substring. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ కి నేను సబ్స్ట్రింగ్స్ రాయమంటే ఎలా రాస్తాను? p ఒక సబ్స్ట్రింగ్, ఓకే, y ఒక సబ్స్ట్రింగ్, దెన్ p ఒక సబ్స్ట్రింగ్, అగైన్ h అండ్ దెన్ o అండ్ దెన్ n. ఇవి ఒకటి. ఆ తర్వాత ఏంటి? py ఒక సబ్స్ట్రింగ్, దెన్ pt ఒక సబ్స్ట్రింగ్, దెన్ ph ఒక సబ్స్ట్రింగ్, po ఒక సబ్స్ట్రింగ్, pn ఒక సబ్స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇవి ఏంటి? జస్ట్ p తో స్టార్ట్ అయ్యే 2 లెటర్. మళ్ళీ సేమ్ yt yh yo yn వస్తుంది, మళ్ళీ th to tn వస్తుంది, ho hn on. అవన్నీ 2 లెటర్స్. మళ్ళీ ఏంటి? pyt pyh pyo pyn. అలాగా till python you get. Even python is also a substring. ఓ ఫుల్ స్ట్రింగ్ కూడా సబ్ స్ట్రింగ్ అండి. ఓకేనా? సో అలా మీరు ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క మొత్తం సబ్ స్ట్రింగ్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలా చేస్తాము అనేది దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతుంటారు లాంగెస్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఏంటి. ఓకే, లాంగ్ సబ్ స్ట్రింగ్ అంటేనే ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్ అని అర్థం అండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సబ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు pt అనేది సబ్ స్ట్రింగ్ అవుతుందా అవ్వదా చెప్పండి? విల్ ఇట్ బికమ్ అ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ నాట్? These are not substrings. Okay, whenever they ask about substrings means only continuous characters together is called a substring. So py substring andi, po substring kaadu, pn kaadu, pt kaadu. Ivanni kuda these are not substrings. Okay na? ఇప్పుడు దీనికి substrings అంటే ఓన్లీ py అవుతుంది, yt అవుతుంది, దెన్ ho అవుతుంది, అండ్ దెన్ on అవుతుంది. ఇవి మాత్రమే 2 లెటర్ సబ్స్ట్రింగ్స్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ విచ్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ సబ్స్ట్రింగ్. బీ వెరీ క్లియర్ విత్ ఇట్. ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్స్ కనుక్కోవడం అంటే 3 లెటర్ 2 లెటర్ 5 లెటర్ అవి ఎన్ని లెటర్ అయినా కంటిన్యూస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటిని సబ్స్ట్రింగ్స్ అంటారు. ఓకే, అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అనేది విల్ సీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్స్ ఓన్లీ. ఫర్ ని యూస్ చేసి ఆ రేంజ్ ని యూస్ చేసి చేయడంలోనే నా లాజిక్ అంతా హిడెన్. దట్ విల్ బి సి, రైట్? ఓకే దెన్, సో దిస్ మెటీరియల్ ఇస్ దేర్ విత్ యూ నో. క్వశ్చన్స్ అనేవి మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ వోంట్ బి అ ప్రాబ్లం. జస్ట్ సాల్వ్ దెమ్ అవుట్. సో అది మీకు